معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبنا الكريم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروف سے قبل اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پناہ میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلوات والسلام علیہ درود پاک کی بے پناہ فضیلتیں آئی ہے۔ آیا ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر دکھاوے کی غرض سے کیا جائے تو اس کو منہ پر مار دیا جاتا ہے، مگر درود پاک اگر دکھاوے کی غرض سے بھی پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا آج تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بس تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے، اور ہمارے بہار کے لوگوں کو بڑی جلدی رہتی ماشاء اللہ سے، کیونکہ ان کو بہت جلدی رہتی ہے، سب سے پہلے ان کو بہار پہنچنا رہتا ہے۔ لہٰذا میں تقریر نہیں کرنا، بس تھوڑی دیر ایک دو واقعہ بیان کرنا ہے۔ میں نے آیت مقدسہ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، بال بچوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کے عذاب سے۔ جہنم سے عذاب سے بچانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ گناہوں سے بچیے گا تب جہنم سے۔ اس کا سیدھا جو بہت زیادہ اس کی گہرائی میں یا بہت زیادہ اس کی جو ہے وضاحت نہیں کرنا، بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ سے بچ جائیے، جنت حاصل ہو جائے۔ اب اگر گناہ سے نہیں بچیے گا تو پھر عالم کیا ہوگا کہ جو ہے ادھر دنیا میں جو ہم لوگ جو ہے مصیبت میں مبتلا رہیں گے، اور قبر میں جانے کے بعد انجام کیا ہوگا یہ تو اللہ کے جانے۔ میں بتاؤں ایک شخص ہے، اس کو ایک ہیرا ملتا ہے، بڑا قیمتی ہیرا ملتا ہے، تو وہ ایک جوہری کے پاس لے کر کے جاتا ہے۔ جانے کے بعد اس نے جوہری سے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، تو جوہری نے دیکھا تو کہا کہ میں تو اس کو پوری اگر اپنی جائیداد تم کو دے دوں تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ معروم علیہ رحمۃ اللہ رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی مثل ایک کتاب ہے جس کے پہلے صفحے پر پیدائش ہے، آخری صفحے پر موت ہے، اور بیچ کے جو اوراق ہے وہ خالی ہے۔ اب اس میں بھرنا اپنا کام ہے کہ ہم کیا بھریں گے اس میں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اچھے عمل بھرتے ہیں، کیونکہ کتاب جو خالی کے پیج ہے تو اس میں امتحان جب ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ جو ہے جب ممتحن دیتا ہے تو اس کے لکھنے کے اعتبار سے دیتا ہے، تو لہٰذا جو اوراق خالی ہے اس میں آپ کو بھرنا ہے کہ ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ وہ ہیرا لے کر کے اس نے جوہری نے کہا کہ بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ جب بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی، تو وزیر نے کہا کہ حضور اگر آپ اپنی پوری سلطنت اس کو دے دیں اٹھا کر کے تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ معروم علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو بادشاہ نے اس سے کہا اپنے وزیر سے کہ یہ ہیرا جب اتنا قیمتی ہیرا ہے تو یہ مجھ کو کسی طریقے سے چاہیے، کیونکہ میرے خزانے میں یہ ہے نہیں، لہذا یہ میرے خزانے میں یہ ہیرا چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہیرا آپ کے پاس آ جائے۔ تو اس وزیر نے اس سے کہا کہ یہ بتا دیکھو یہ ہیرا ہے، اس کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں، اور رات بھر تم جا کر کے اپنے گھر سے صبح سے آنا، اور صبح سے لے کر کے طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک جتنا سامان تم محل سے جانا لے کر کے چلے جانا، مگر شرط یہ ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب یعنی دن نکلنے سے لے کر کے دن ڈوبنے سے پہلے تک، اس کے بعد کوئی سامان نہیں چھو سکتے ہو۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو جتنا چاہیں گے سامان اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں گے۔ وہ جاتا ہے، جانے کے بعد رات بھر تو سو نہیں پایا، کیونکہ رات بھر اتنی خوشی تھی کہ اب تو بادشاہ کے خزانے سے نہ جانے کتنی دولتیں ہم کو مل جائیں گی، لہٰذا ہم لے کر کے چلے آئیں گے۔ صبح اٹھا اور اٹھنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد جاتا ہے، جانے کے بعد ہر کمرے میں جاتا ہے، ایک ایک کمرے میں جاتا ہے، تو پہلے کمرے میں گیا تو دیکھا بڑے سارے جواہرات ہیں،
दूसरे में जाता है फिर कुछ और देखता है, तीसरे में जाता है कुछ और देखता है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक कमरे में जब दाखिल होता है तो उसमें देखता है कि बहुत ही कीमती चीज़ खाने की है। तो उसने कहा कि अभी तो बड़ा लंबा वक्त पड़ा हुआ है, लिहाजा मैं कुछ खा लूँ। जब उसने खाना शुरू किया तो इतना ज़्यादा खा लिया कि उसको हाजत हो गई कि थोड़ी देर आराम कर लिया। जब वो आराम करने लगता है तो उसको नींद आ जाती है, और नींद आने के बाद वो सो जाता है। जब सोया है तो इतनी देर तक सोता है कि गुरूब आफताब हो जाता है, यानी आफताब जो है डूब जाता है। अब जब वो बेतार होता है तो वो अपने हाथों से जो है ज़रूर जवाहरात को जमा करना शुरू करता है। तो उस वजीर ने कहा कि ऐ शख्स, अब ये एक सामान तुम यहाँ से नहीं ले जा सकते। कहा क्यों? कहा कि आपने तो कहा था जो चाहूँ ले जाओ। कहा कि मैंने कहा था गुरूब आफताब से पहले तक, और तुमको मालूम नहीं कि मगरिब का वक्त हो गया है, आज़ान हो गई है, लिहाजा तुम एक चीज़ नहीं ले जा सकते हो। मौलाना रूम रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं इंसान की ज़िंदगी मिसले उसी तरीके से है। इंसान अपनी दुनिया में रह करके अपनी इबादत और रियाजत में मशगूल नहीं रहता है, बल्कि दुनिया के लहव और लईब में मशगूल रहता है। जितने दुनिया के खुराफात हैं वो करने की कोशिश करता है, जितनी बुराइयाँ हैं वो करने की कोशिश करता है, जितने जो है लोगों को चाहता है कि जो है माल और ज़र गसब कर लिया जाए वो करने की कोशिश करता है। लिहाजा ये चीज़ काम नहीं आएंगे। अगर काम आएंगे तो हमारे आमाले हसना काम। देखिए आप देखिए, मैं बताऊँ बहुत यहाँ नौजवान तबका भी काफ़ी बैठा हुआ है और माशाल्लाह बूढ़े लोग तो ही हैं, मगर हम लोगों में बड़ी कमियाँ पाई जाती हैं। हम लोग जो है देखिए कहने के लिए हम लोग मुसलमान हैं, हकीकत को बता रहे हैं, मगर हम लोगों के अफ़आल और किरदार से नहीं लगता है कि हम मुसलमान हैं। ये हकीकत है, बात तो बोल रहा हूँ मगर ये हकीकत है। आप देख लीजिए, उठा करके देखिए कि इंसानों को जो है नौजवान तबके को देखिए तो इम्तियाज़ करना आपको मुश्किल हो जाएगा कि ये किस कौम से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि जो चीज़ें जो है दूसरी कौमें अख्तियार करती हैं उसको हमारा मुसलमान अख्तियार करता। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम से मुशाबहत अख्तियार करता है वो उसी में से होता है। आज हम लोगों का हाल क्या है कि हम लोग यहाँ उर्स में, अभी मेरे भाई सैयद अनस साहब ने जो आप लोगों को बड़ी अच्छी नसीहत की है, आप लोग उर्स में आते हैं तो मेरे ख्याल से मैं रात भी आया था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग इस ठंडक में भी बैठे रहे, मगर अक्सरियत के साथ या तो अपने कमरे में आराम करते रहते हैं या जो है उसके बाद जितनी दुकानें हैं हर दुकान पे एक एक कप चाय पीने की तलब रहती है। लिहाजा देखिए, आप इतनी दूर से अगर खर्च कर जाते हैं तो उसका मकसद आपको हासिल होना चाहिए। मकसद हासिल होने का क्या मतलब, यानी जितनी उर्स की तकरीबात है उसमें शरीक होइए। ऐसा नहीं सोना तो 365 दिन रहता है, एक दो रातें जो है आप सब बुजुर्गों की बारगाह में आए हैं, उलमा की सोहबत में आप बैठे तो कम से कम एक दो रात उनकी जो है दे दिया करें, वक्त कर दिया करें, तो ये आपकी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि देखिए नौजवान तबका जो है इतना बिगड़ा हुआ है कि जितनी जो खुराफात की चीज़ें होती हैं वो हम लोग अपनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ले लीजिए, कान में बाली पहनना ये औरतों का जीवा देता है, मगर आज का नौजवान तबका इसको पहनने के लिए तैयार रहता है। हाथों में 10-10, 20-20 अंगूठियाँ पहनना ये मर्दों को जेवर नहीं देता है, ये औरतों के लिए जो है जेवर है। लिहाजा मगर मर्द उसमें मशहूर रहता है। औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं, आज मर्द उस चूड़ी को अपने जेबतन करने के लिए तैयार रहता है। लिहाजा ये सब चीज़ें गलत है, आप इन सब चीज़ों से बचिए। और ये उलमा बैठे हुए इनसे पूछिए कि चांदी के अलावा मर्द के लिए कोई भी चीज़ पहनना हराम है, मगर आज का मुसलमान बड़े शौक़ से पहनता है। लिहाजा ऐसी चीज़ें मत कीजिए, आप ऐसे काम कीजिए कि जो देखे तो लोग कहें कि हाँ कोई मुसलमान जा रहा है। मैं एक चीज़ बताऊँ, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है बच्चे बहुत पैदा करते हैं, ये हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान की औलादें बहुत होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, मगर उनकी अच्छी तरबियत कीजिए। औलाद पैदा करना कमाल नहीं होता है, औलाद को पैदा करके उसकी अगर अच्छी तरबियत कर दीजिएगा तो कमाल होगा, वरना तो औलाद तो सभी पैदा करते हैं, औलादों को पैदा करने के बाद उनको छोड़ देते हैं तो उनका हाल क्या होता है कि लुच्चे लफंगों की तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। और बाज़ लड़के ऐसे होते हैं कि जो सही तरीके पर जाते हैं तो जो वालिदैन उनके जो है उनको अच्छे रास्ते पर चलने की बुनियाद पर उनके वालिदैन पहचाने जाते हैं, ये फला के बाप, ये जो है ये बेटा फला का जो है। लिहाजा बाप के जरिए नहीं पहचाने जाते हैं, बेटे के जरिए बाप को पहचाना जाता है। लिहाजा ऐसा काम कीजिए जिससे दुनिया भी संवरे, आखिरत भी संवरे। और बस तकरीर करना मकसद नहीं, मैंने कहा था बस कहने का मकसद ये है कि आप लोग उर्स में आइए तो उर्स की तकरीबात को शिरकत कीजिए। और एक चीज़ और बताऊं, जाने की आप लोगों को बहुत जल्दी, आप लोग रात भर सफ़र करके आते हैं
اور پل سے پہلے آپ لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا پوری تقریبات یعنی قریب 12-1 بجے تک جو پروگرام چلتا ہے اس میں شرکت کیجیے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علم السلام علیکم۔